टू कॉमर्स स्टडीज़ अस बिजनेस स्टडी के लैक्चर में डिस्कस करांगे प्रिंसीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फस्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस वट इज़ अ प्रिंसीपल। प्रिंसीपल की होंगे, प्रिंसीपल की होंगे बेसिक गाइडलाइंस होंगी है जो कि असी जो सोचते हैं जो एक्शन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसैस वो हैल्प करते हैं उन्होंने आप कहते हैं प्रिंसीपल्स। हुण सब तो पहला प्रिंसीपल है यूनिटी ऑफ ऑब्जैक्टिव। यूनिटी मतलब एकता होनी चाहिए ऑब्जैक्टिव विच। इहदा मतलब ये है पहला प्रिंसीपल ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि जो डायरैक्शन दी जा रही है जो ऑब्जैक्टिव बनाया जा रहा है सारे डिपार्टमेंट वास्ते सेम होना चाहिए है एंड वो जोड़े ऑब्जैक्टिव्स है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्री डिटरमाइंड गोल्स है उन्होंने अचीव करने वास्ते होने चाहिए। यानी कि होल जी ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने मकसद इको ही होना चाहिए, डिफरेंट परपस नहीं होने चाहिए। सारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ परपस है ऑब्जैक्टिव है इको ही होना चाहिए कि असी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सैसफुल बनाना है टॉप लैवल तक पहुँचाना है। जो भी ऑब्जैक्टिव मेनटेन किया गया वो सारे वास्ते सेम होने चाहिए, डिफरेंट ऑब्जैक्टिव्स नहीं होने चाहिए। फर्स्ट प्रिंसीपल ऑर्गेनाइजेशन का यही है। सैकेंड प्रिंसीपल जोड़ा है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर की है कि वर्क जोड़ा है वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा एंड ईच वर्क जोड़ा है डिफरेंट वर्क जोड़ा है डिफरेंट लेबर में दिता जाएगा एंड बार बार सेम तरीके के जोड़े काम करके जोड़े है वर्कर की हो चुके स्पैशलाइज्ड हो चुके। यानी कि जी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिवीजन ऑफ द वर्क होना चाहिए। सारा का सारा काम एक या दो परसन नहीं देना चाहिए, होल ऑर्गेनाइजेशन के होल वर्क जोड़ा है डिवाइड करना चाहिए। फिर आप एग्जाम्पल लेंगे हैं जिदा हुण क्लोथ बनाया जा रहा है, हुण क्लोथ प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री हैगी है, हुण उहदे विच कोई जोड़े है उहदे तो थ्रैड बनाएगा, कोई उन्होंने कलरिंग करेगा, कोई उहदे ते प्रिंटिंग करेगा। ठीक है, इस तरीके दे नाल डिफरेंट काम जोड़े है डिफरेंट परसनस को दिते जाओगे जिहदे नाल कि बार बार सेम तरीके का काम करके अपने काम के जोड़े है एक्सपीरियंस हो जाओगे एंड वो स्पैशलाइज हो जाओगे एंड वो काम दे विच बहुत एफिशिएंसी आएगी एंड बहुत स्पीडली जो काम करोगे। ठीक है, यानी कि पहला प्रिंसीपल हो गया ऑर्गेनाइजेशन के यूनिटी ऑफ ऑब्जैक्टिव होना चाहिए। दूसरा कि वर्क जो है डिवाइड होना चाहिए एंड थर्ड प्रिंसीपल है स्केलर चेन ऑफ द कमांड। स्केलर चेन ऑफ द कमांड की है कि जी कम्युनिकेशन हैगी वो एक प्रॉपर फ्लो दे विच जिहड़ी मूव करनी चाहिए है। हुण जिद्दां टॉप लैवल, मिडल लैवल एंड लोअर लैवल तीन तरीके दे विच लैवल हैगे साडे कोल। हुण अगर कोई ऑर्डर है वो टॉप टू लोअर जो है फ्लो करना चाहिए। पहला मतलब कि वो टॉप टू मिडल जाएगा, मिडल टू लोअर जाएगा। हुण अगर कोई ग्रीवियंसेस है इदा ऑर्डर जो है इस तरीके नाल पास होएगा। अगर कोई ग्रीवियंसेस है या कंप्लेंट हैगी है, ठीक है, वो लोअर टू मिडल जाएगा, मिडल टू टॉप जाएगा। ठीक है, यानी कि जी एक चेन दे विच जिहड़ा है एक जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो जो है जो भी कम्युनिकेशन है जो भी रिपोर्ट है फ्लो होना चाहिए। हुण उपरों जो टॉप लैवल तो जोड़ा है ऑर्डर फ्लो होएगा और जोड़ा लोअर लैवल है इत्थों कंप्लेंट जाएगी, टॉप लेवल तक रिपोर्ट जाएगी, ये सब कुछ जो है टॉप लेवल तक इंफॉर्मेशन जाएगी। एंड जो भी कोई इंफॉर्मेशन है जो भी कोई कम्युनिकेशन है एक चेन दे विच होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी किसी दे नाल कितना भी डीलिंग कर ले, ये जो है पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ एक चेन दे विच ही जो फ्लो होना चाहिए क्योंकि जे अगर ये चेन दे विच ही फ्लो होएगा तो ही जो है साडी जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जिहड़ी है वधिया तरीके दे नाल करेगी काम एंड ये जोड़ा है जोड़ा कन्फ्यूजन है या जो कोई प्रॉब्लम है वो अवॉइड होएगा क्योंकि अगर ये कम्युनिकेशन सही तरीके नाल नहीं होगी तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन हो सकती है। अगे नैक्सट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन मतलब होंगे नंबर ऑफ द परसनस कंट्रोल्ड बाय द टॉप लैवल या मैनेजर। हुण इहदा मतलब है कि नंबर ऑफ इंपलॉई कितना मैनेजर या मैनेजर के द्वारा कंट्रोल होनी चाहिए। वो ना जोड़े नंबर ऑफ द इंपलॉईज जोड़े वर्क कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए ना तो बहुत घट होने चाहिए क्योंकि जो बहुत घट है तो जोड़ा काम जो है उन्होंने बर्डन ज़्यादा पेगा और जो बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने जोड़ा है फ्री ज़्यादातर वर्कर जोड़े फ्री रहोगे चंगी तरीके दे नाल जिहदे नाल काम नहीं होएगा। यानी कि जी वो नंबरिंग हैगी वो सही होनी चाहिए। हुण देखो स्पैन ऑफ कंट्रोल किंदा कहते जिद्दां सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के अंदर 4 सबॉर्डीनेट है। ठीक है, दिस इज़ अ स्पैन ऑफ कंट्रोल कि एक सुपरवाइजर ने किन्ने परसनस जो है कंट्रोल करना है। हुण ये जिहड़ा नंबर ऑफ द परसनस या नंबर ऑफ इंपलॉई जिहड़े सुपीरियर के अंडर है ना ज़्यादा होने चाहिए ना घट होने चाहिए क्योंकि दोनों केसिस जो सानू प्रॉब्लम हो सकती है। कोऑर्डिनेशन मतलब सी है कि और एक दूसरे की हेल्प करना
ਵਿਦ ਦ ਆਰਡਰ ਵਿਦ ਦ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਲਾਅ ਔਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਰਡਰਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਰਡਰਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਸਮੂਥਲੀ ਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਕੌਨਫਲਿਕਟ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ। ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੌਸ, ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੌਸ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਇਹ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਬੌਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦੋ ਬੌਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਨ ਪਰਸਨ ਹੈਵ ਅ ਵਨ ਬੌਸ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੌਸ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ। ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੌਂਗ ਰਨ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਟਲੀ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਹੈਗਾ ਸੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਵਰਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 3 ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪਰਸਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ABC ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, B ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, C ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਹੈਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਲਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨ ਵਨ ਹੈਂਡ, ਇੱਕੋ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਥੋਰਿਟੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਂਡ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲਾਰਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਥੋਰਿਟੀ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਫੋਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕੋ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਥੋਰਿਟੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਥੋਰਿਟੀ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅਥੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਅਥੋਰਿਟੀ ਇਨ ਬੋਥ ਆਫ ਦਾ ਟਰਮਸ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਮੂਥਲੀ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਥੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ
ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ बैलेंस होना चाहिए ਤਾਂ कि जो स्मूथ वर्किंग जो है ऑर्गेनाइजेशन ਦੀ हो सके, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होएगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਜੋ ऑर्गेनाइजेशन ਵਿੱਚ नहीं हो सकता। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹੁਣ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਫੋਰਮੈਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਅੱਛੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਓਗੇ, ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਾਂ ਫੋਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਐਂਡ ਸਮੂਥਲੀ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਸਟੇਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਸਟੇਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫॉर वाचिंग दिस वीडियो।